और पंजाब की किसानी जिहड़ी है वो इस वेले चुराहे ते है, सड़कों ते है। और इस सरकार नूं जिहड़ी है शर्म नहीं आई। लख लानत इहो जी सरकार नूं होई गुजरी नूं। कार अन्नी बोली गूंगी हो चुकी है या किस हिसाब नाल चल रही है, एक अपने आप दे विच बड़ा सवाल है। लेकिन सद्दे की जिहड़ी भावना है उहदे उत्ते बड़ा वड्डा शक है। ये केंद्र सरकार की चलाकी है जिहदे विच पंजाब की भोली भानी किसानी नूं लुट्टण दा यतन किया जा रहा, वर्ग लाउण दा यतन किया जा रहा। जे केंद्र सरकार इन्हां बिल्लां नूं सस्पेंड करदी है उस तो बाद वार्ता करो, मैं ये बेनती करांगा। जे वो नहीं करते तो मैं ये बेनती करांगा कि तुसीं उत्थों छड्ड के वार्ता नूं वापस आ जाओ। ਉਹ ना होवे कि साडे ਜਿਹੜੇ नेता ने उन्हां दे उत्ते उंगली उठ जाए। एकता रखियो कि मैं ये भी कहा सी साडा कमज़ोर राष्ट्रपति इन्हां बिल्लां दे उत्ते फटाफट मोहर ला देगा और उस मोहर दी जिहड़ी गल है मेरी सही साबित हुई। राष्ट्रपति विच इन्नी जुरत ही नहीं हुई। मैनूं यही नहीं समझ लगदी वो राष्ट्रपति है कि क्लर्क है। सरकार तो कोई उम्मीद ना रखियो, उम्मीद रख के जाओगे तो मुँह दिखा के आओगे। इत्थे ਉਹੀ डिक्टेटरशिप आ जाएगी जो किसी वेले जर्मनी च हुंदी सी। हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमन मोहन मोहजाल लैके हाज़र हाँ प्रोग्राम हैलो पंजाब। सो अज असी पंजाब के एक अहम मसले उत्ते चर्चा करांगे क्योंकि किसानी अंदोलन जो चल रहा है, किसान सड़कों के उत्ते ने ते केंद्र सरकार ने 14 अक्तूबर को किसानी जथेबंदियों को सद्दा दिता है कि दिल्ली आओ आपां गलबात करदे हां। सो इस करके सवाल सब तो वड्डा ये खड़ा हो गया क्योंकि केंद्र पहला भी कई मुद्दों के उत्ते पंजाब दे नाल चलाकियां मारदा आया है तो उसका पंजाब नूं नुकसान होया है। हुण किसान जथेबंदियों नूं किहड़ियां खास गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है, केंद्र दे कोल जाण तो पहला किसान जथेबंदियों नूं उत्थे जाना चाहिए है जां नहीं जाना चाहिए, केंद्र दे सद्दे दे की मायने ने। ते पंजाब दे मुख मंत्री पंजाब सरकार ने भी किसानों को सद्दा दिता है। उन्होंने कल किसानों को सद्दा दिता है। कल 13 अक्तूबर को चंडीगढ़ के किसान जथेबंदियों की बैठक होएगी, उस दे विच फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली जाना चाहिए है तो पंजाब सरकार ने जिहड़ा सद्दा दिता है उस बारे भी कल फैसला होगा। सो तमाम मुद्दों के उत्ते चर्चा करांगे। सीनियर एडवोकेट जगमोहन पट्टी जी सियासी मामले के माहर साडे नाल ने। सब तो पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। सर हमदर्द टीवी ते निघा स्वागत है जी। हमदर्द टीवी के दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। बजुर्गों को प्यार भरिया नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम नमस्ते। सारा कुछ अपने पंजाब के लोगों की हित की गल करने लई आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और पंजाब की किसानी जिहड़ी है वो इस वेले चुराहे ते है, सड़कों ते है। और इस सरकार नूं जिहड़ी है शर्म नहीं आई। लख लानत इहो जी सरकार नूं होई गुजरी नूं। ये कहना एक बनता है इस वेले दे हालात ऐसे ने, क्यों बनाए, किस वजह करके बनाए। सरकार अन्नी बोली गूंगी हो चुकी है या किस हिसाब नाल चल रही है, एक अपने आप के विच बड़ा सवाल है जिहड़ा चर्चा का विषय इस मुद्दे ते अज बनेगा जी। सो सर मैं तुहाडे तो जानना चाहना क्योंकि तुहाडीआं जिहड़ियां बहुत सारियां गल्लां पहलां भी सच साबित होईयां ने। जदों ये जिहड़े आर्डीनेंस सी ते बिल पास होए उस तो बाद लोक सभा विधान सभा राज सभा दे विच ते तुसीं गल आखी सी कि राष्ट्रपति कोल इन्नी ताकत नहीं है कि वो इन्हां नूं सिलैक्शन कमेटी नूं जां भेजे या सुप्रीम कोर्ट नूं रैफर करे तो इन्होंने मोहर ला देनी है। राष्ट्रपति साहब ने भी मोहर लाउण दा टाइम नहीं लाया तो अज साडा जिहड़ा पंजाब है, जिहड़ा देश है, वो फिर अजे मुकाम ते खड़ा है जदों हुण केंद्र सरकार ने किसान जथेबंदियों को सद्दा दे दिता है। सद्दा ये दिता कि तुसीं आओ साडे नाल गलबात करांगे। पहलां भी एक सद्दा दिता सी, खैर वो किसी टैक्नीकल प्रॉब्लम करके शब्दावली करके प्रवान नहीं किया। हुण दुबारा जिहड़ा सद्दा आया वो कल उस ते किसान जथेबंदियों ने बैठक करनी है। मैं तुहाडे तो जानना चाहुंदा कि ये सद्दा किसान जथेबंदियों को प्रवान करना चाहिए है कि किसानों को दिल्ली जाना चाहिए है तो जे जाना चाहिए तो किहड़ियां खास गल्लां दा ध्यान रख के ते किहड़ियां तैयारियां करके उत्थे दिल्ली सरकार अगे बना चाहिए है। अमन जी देखो गल बड़ी स्पष्ट है। सद्दा आया है एक चंगा रुझान ते रुझेवां जिहड़ा प्रूव करदा है, लेकिन सद्दे की जिहड़ी भावना है उहदे उत्ते बड़ा वड्डा शक है। ये केंद्र सरकार की चलाकी है। जिवें केंद्र सरकार पंजाब के लोगों नाल पहले भी धोखा करती रही है, ट्रिब्यूनल बना दिता, आ काम कर दिता, कोई उन्होंने हथ पल्ले नहीं फड़ाया, वार्ता फेल हो गई, वार्ता दर वार्ता, तरीका दर तरीका। ये जिहड़े सिलसिले ने जे देखा जाए 1947 तो लग के अज तक किन्नी वारी पंजाब के लोगों की भावना नाल खिलवाड़ होया, ये अपने आप दे विच बड़ा वड्डा सवाल है। और एक होर कड़ी जुड़न जा रही है इस दे विच जिहदे विच पंजाब की भोली भानी किसानी नूं लुट्टण दा यतन किया जा रहा, वर्ग लाउण दा यतन किया जा रहा है। और उन्हां दे जिहड़े सूझवान नेता ने, मैं उन्हां नूं ये बेनती करनी चाहांगा जिहड़े भी वार्ता विच शामिल होण जा रहे ने,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਲਈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਗੂੰਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਏਕਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਮਾਦਾ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮੋਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਫਟਾਫਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਬਿੱਲ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਵਿਛ ਜਾਣੇ ਨੇ। 21 'ਚ ਵੀ, 22 'ਚ ਵੀ, 23 'ਚ ਵੀ, 24 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਜੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਓ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਦਾ ਕਾਨ ਕਰਨ ਲਈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਸਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਨ ਜਾਂ ਵੈਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਿ ਜਿਓ ਕਿ
ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖਾਣੇ ਖਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਅਸਾਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਿਲਵਾੜ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਈ BJP ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ GDP ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ -23% ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ -23%? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ 76 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਸਾਰਵਜਨਕ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਖੇਸਵਾ ਉਡਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੁਝੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾਇਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਲਝਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕੋਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਮੇਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੁਝੂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਰਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 500 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਇਹ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ 1940 ਔਰ 1942 43 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ MRP, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੇਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1999 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਬਡਾਨੀ ਟਡਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। MSP ਤੇ MRP ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ 1600 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਅੰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਡਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਮਦੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। MRP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ 210 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ 210 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, 210 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਨਾ ਦਿਓ, MRP ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ MRP ਜੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ MRP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ MRP ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ MSP ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, 15 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ, ਉਹ 27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰਵਜਨਕ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦੱਸਣ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਦੀ ਬਜਾਏ MRP ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1910 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ।
ਟੈਕਸ ਵਾਜ਼ ਅਨਨੋਨ ਫੀਚਰ ਫॉर ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਸਾਲਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਰਹਿ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ 30 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? GST ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਰੇਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਈਡਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 2 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੈਸਾ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਪਵਾਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਰਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀ ਵਧਣਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1961 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿਰ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2000 ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉੱਥੇ 3500 ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ 4000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟੀ ਗਾਰਡਨਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ MRP ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਲ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੈਠਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ 2017 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ,
ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਚੱਠੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗੇਗਾ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਟੰਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਛਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ SYL ਬਣ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੀ ਤਗੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਤ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖੋ, ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ISI ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਗੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਸਤੇ ਰਾਜੀ ਵਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਸਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆਈ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਮਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਜੀ ਜਾਤ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। 3 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਆਈਦਾ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਚੈਲੰਜਡ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੜੂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੁੜੇਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕੌਂਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਵਾਪਸ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਸੁਝਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਖੂਬ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਉੱਠੇ ਸਨ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨਗੇ ਸਿਆਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਧਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਲਈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪ ਨਿਬੇੜੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪੁੱਛਣਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓਗੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਈਵੀਐਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਜੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਈ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਛੇੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਸਤਰ ਰਜਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ 4 MP ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 MP ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ MP ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 4 ਤੋਂ 1 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1 ਤੋਂ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 0 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 0 ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉਭਰੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਭਰੇਗੀ? ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਹ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਜੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੋਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ TRP ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਾਂ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਸਮਝੀ ਸੀ, ਸਿਰਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਯੂਨਿਟ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ ਅਸੈਪਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ? ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਚਾਵਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਕਾਫੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਿਓ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਬਜਾਏ MRP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਝੰਜਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਪੱਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਛਿੜੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੁਜਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।